गवर्नर दी सीएम ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਭੇਜਾਂਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਅਬੋਹਰ ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਹੱਲਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹਾ 1.5 ਸਾਲ ਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਨਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਸਲਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜਾਖੜ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਟੱਕਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਆਏ ਸੀ ਟੀਪਾ ਮੰਤਰੀ पंजाबी च भी प्रधान सुनील जाखड़ ने अश्विनी शर्मा दे नाल कीती मुलाकात प्रधान बनने तो बाद पहली बार मिले जाखड़ ते अश्विनी शर्मा हाई कोर्ट पहुंचे एमएलए सरबजीत कौर माणूके दे नाल जुड़िया कोठी विवाद घर दी मालकन ने पाई पटीशन सीबीआई जांच दी कीती मंग पुलिस ते सही तरीके नाल जांच ना करन दे लगाए इल्जाम अतवादी लखबीर लंडा के खिलाफ एनआईए के वलों वड्डी कार्रवाई तरनतारन च लंडा की 4 एकड़ जमीन की जब्त मोहाली आरपीजी अटैक का मास्टरमाइंड है लखबीर लंडा लुधियाना के स्कूल ऑफ एमिनेंस के हादसे तो बाद हरकत सिक्ख्या विभाग मुरम्मत का काम छुट्टी तो बाद करवाने के हुक्म सूबे के सारे स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के होस्टल के लिए फंड जारी पंजाब सरकार ने 48 करोड़ 91 लाख रुपए दी दित्ती राशि सीएम बोले पीयू साडी विरासत इत्थे बनावांगे शानदार होस्टल चंद तो सामने आई एक होर वीडियो विक्रम लैंडर तो रोवर प्रज्ञान के बाहर निकलण दीयां तस्वीरां चंद की सतह ते अद्धे किलोमीटर का लगावेगा चक्कर सत श्री अकाल स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ फर्क तां पैंदा है लैके जदों गवर्नर ते मुख मंत्री दे विचाले तकरार राष्ट्रपति शासन वाली धमकी या चेतावनी तक पहुंच जाए फिर फर्क तां पैंदा अज शुरुआत इस वड्डी खबर तो ही करन जा रहे हैं गवर्नर दे वल्लों मुख मंत्री नूं सीधे तौर ते चेतावनी दी गई है चेतावनी है कि राष्ट्रपति शासन की मैं सिफारिश कर देवांगा जे मेरियां चिट्ठियां दा जवाब नहीं दिता तां राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करांगा आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ तंत्र के फेल होने की रिपोर्ट भेजांगा एक गवर्नर के वलों सीएम ਨੂੰ लिखी गई चिट्ठी के जिक्र किया गया ते भी कहा कि कोई भी कार्रवाई तो पहला तुहाडा पक्ष जानना चाहता हाँ जवाब ना देने ते मेरे को कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा तुसीं मैनूं मेरे अधिकारां की वरतों करन तो रोक रहे हो संविधानिक जां कानूनी कार्रवाई करने लई मजबूर होना होवेगा तां जवाब दो नहीं तो राष्ट्रपति शासन ने वड्डी खबर दिंदी गवर्नर एक तरीके नाल सीधी चेतावनी दे रहे हैं सीएम ਨੂੰ कि जिस तरीके नाल संविधान के मुताबिक चलना चाहिए नहीं चल रहा और मैं पूरी रिपोर्ट 356 आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति ਨੂੰ भेज देवांगा तो उसका सीधा जिहा मतलब होएगा कि राष्ट्रपति शासन लगाउण की सिफारिश गवर्नर कर देणगे सीधी चेतावनी दे रहे हैं इस विचाले आम आदमी पार्टी ने भी गवर्नर से पलटवार किया ते कहा कि गवर्नर सरकार ਨੂੰ चेतावनी नहीं धमकी दे रहे हैं गवर्नर का सम्मान है पर दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं है गवर्नर दी सीएम मान ਨੂੰ एक होर चिट्ठी है पुरानियां चिट्ठियां ते सरकार तो जवाब मंगिया और इस 4 पन्नियां दी चिट्ठी दे विच जिक्र वख-वख टिप्पणियां दा भी किया गया ते दूजे पासे नशियां दे मुद्दे दा भी किया गया हुण इह भी चिट्ठी दे विच लिखिया गया है कि पंजाब दे विच नशियां दे खिलाफ तुसीं की कुछ एक्शन कर रहे हो उसकी भी रिपोर्ट सानू भेजो मैनूं दसो कि आखिर की हो रहा है ते नाल इह भी जिक्र कर दिता चिट्ठी दे आखिर दे विच कि जेकर तुसीं जानकारी नहीं दिंदे जेकर तुसीं संविधान के मुताबिक मेरियां चिट्ठियां का जवाब नहीं दिंदे तां फिर मैं 356 के तहत राष्ट्रपति नूं रिपोर्ट भेजांगा आर्टिकल 356 के तहत सीधा जिहा मतलब है 356 का कि जे 356 वाली रिपोर्ट बना के भेज देनी तो उसका मतलब हुंदा है कि सरकारी तंत्र फेल हो गया ते राष्ट्रपति शासन सूबे दे विच लगा दिता जावे
पैदा की जा रही है, संविधानिक संकट खड़ा किया जा रहा और गवर्नर जिहड़े ने वो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नूं रिप्रजेंट करते हैं और संविधानिक प्रमुख ने। मैं मुख्य मंत्री जी नूं यही अपील करांगे कि अपने ये जिहड़ा उन्हां दे नाल टकराव पैदा होया उहनूं खत्म करन और आपस मिल के स्टेट दीयां समस्यावां दे हल लई चर्चा करन और उन्होंने जो उन्होंने जवाब मंगे आ वो देने। ये डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटर नहीं है। ठीक है, तुसीं मुख्यमंत्री हो, इलैक्टेड हो और तुहाडे कोल बहुमत बहुत ज़्यादा, पर इहदा ये मतलब है कि हंकार हुंदा वो हंकार नहीं हुंदा, तो नम्रता हुंदी है, नरमाई हुंदी। और हुण मैं समझदा कि केजरीवाल इस वेले विक्टिम कार्ड खेडण वास्ते पंजाब के मुख्य मंत्री नूं कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस करने वास्ते बिस्किट ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ और एक विक्टिम कार्ड प्ले करके पार्लीमेंट के विच अपना प्रचार करना चाहता। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਨੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अगली खबर का रुख करते हैं जगराओं की एमएलए जगराओं की विधायक सरबजीत कौर माणूके दा एनआरआई की कोठी के उत्ते कब्जे वाला जो इल्जाम लगे सी, वो मामला एक बार मुड़ तो गरमांदा होया नजर आ रहा। कोठी दी मालकन ने सरबजीत कौर माणूके के खिलाफ हाई कोर्ट दे विच पटीशन दाखिल की है, जिस दे विच मामले की जांच सीबीआई तो करवाउण दी मंग की गई। हाई कोर्ट ने एमएलए सरबजीत कौर माणूके सणी 9 लोगों को इस केस दे विच नोटिस भेजे है। उन्हां दी मंग है कि काफ़ी प्रभावशाली लोग ने इहदे विच और उन्हां दी जिहड़ी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो सही नहीं है। कोर्ट ने नोटिस किया पंजाब सरकार नूं, नाले इन्वेस्टिगेशन ते भी रोक लाती है। कोर्ट ने कहा कि ये मामला पुलिस जिहड़ी जांच कर रही है उस ते रोक लाई जाती है ते 2 नवंबर नूं जिहड़ी है इस मामले की सुनवाई होएगी। और कोर्ट ने साफ करता कि पुलिस जांच ते रोक है, नाल कोई भी चलान पुलिस इस मामले विच जदों तक एक मामला हाई कोर्ट विच है पेश नहीं कर सकेगी। उत्थे विधायक सरबजीत कौर माणूके दा इस मामले च शुरू तो ही कहना है कि कोठी उन्होंने 25,000 रुपए किराए के उत्ते लई सी। उन्होंने इस धोखाधड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं सी। हाई कोर्ट दे विच दाखिल उन्होंने दे खिलाफ पटीशन के उत्ते जदों उन्होंने दे नाल न्यूज़ 18 ने दोबारा पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने इल्जामां नूं बेबुनियाद ते झूठा करार दिता। खैर मुद्दा पहला भी बहुत गरमाया सी, सियासी बयानबाजियां भी हुई, पर हुण ये पूरा इशू पहुंच चुका है हाई कोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने सुखजिंदर सिंह रंधावा के बेटे साबका डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा के बेटे और शिकायतकर्ता दोवां दे उत्ते परचा दर्ज किया है, यानी क्रॉस FIR। ते उदयवीर रंधावा दे नाल ही नरवीर सिंह के खिलाफ भी परचा दर्ज किया गया, जिस दे विच दफा 341, 323 और 506 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। SSP के मुताबिक सारे फैक्ट्स और CCTV देखे जाने तो बाद ही यह कार्रवाई की गई। हालांकि दोवां दे विचों किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और शिकायत दे विच शामिल सारियां धारावां बेलेबल दसियां जा रहीआं ने। कई चीज़ों को लैके CCTV फुटेज जी खंगाली गई, क्योंकि बड़े इल्जाम नरवीर वालों लाए गए सी कि किस तरह उदयवीर ने अपने गनमैनस के नाल मिलकर उन्होंने पहला किडनैप किया, उस तो बाद उहदे नाल कुटमार की, पहला होटल च कुटमार की गई, उस तो बाद बाहर जाके उन्होंने किडनैप करने की कोशिश की। बहुत सारी चीज़ों को लैके जब पुलिस ने पूरा एनालाइज किया, पूरे तथ्यों के आधार पर CCTV फुटेज कई चीज़ों को लैके पूरा दिन जिहड़ा हैगा इहदे विच काम करन तो बाद देर शाम इहदे ते क्रॉस परचा दर्ज किया गया।
ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰ ਕਦਮ ਬੇहद ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। खैर क्रॉस FIR जरूर दर्ज कर दी गई है, गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਨੇ, यानी कि बेलेबल ने, नाल दी नाल उसदे विच ਜ਼ਮਾਨਤ मिल जाती है। अगली खबर ਦਾ रुख ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ खबर है, NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਡਾ ਦੀ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ RPG ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ, ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ इस तरीके ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਅਟੈਚ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 4 ਏਕੜ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ NIA, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ NIA, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ। NIA ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਸੀ ਔਰ ਕੀੜੀਆਂ ਪਿੰਡ, ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਕੀੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਔਰ ਕੀੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸੀ ਔਰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। NIA ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਸਰ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ PWD ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫੌਰਨ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही डेमोलिशन ड्राइव कैरी करी गई है। प्रोसीजर इज ड्यूली फॉलोड एज पर लॉ और हमने उसमें ये भी बता दिया कि किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं किया गया, ना ही कभी ऐसे डाटा कलेक्ट करा जाता है और ना ही ऐसे कभी डेमोलिशन चलती है। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਊਮੋਟੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੋੜਪੰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਢਾਂਚੇ ਡੇਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਬੇਟੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਾਵੀਰ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਚਾਹ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਡੇਕ ਕੇ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੰਜੀਵ ਝਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਸ਼ ਨੂਮਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਹੈ। ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਸ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਨਿਵਾਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲਾਰਵਾ ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਡਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਉਦਾਂ ਡਾਂਗੂ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲੇ ਡਾਂਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਬਚਾਅ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਡਾਂਗੂ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਹੈਮੋਰੇਜਿਕ ਡਾਂਗੂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ, ਹੈਮੋਰੇਜਿਕ ਡਾਂਗੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਘਟਦੇ ਆ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਸਾਰੇ MLA ਸਾਡੇ 117 ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਮਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੱਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇhtiyat ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਾਲੀ 4 ਲੇਨ ਤੇ ਪੰਡੋਰ ਡੈਮ ਕੈਂਚੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਡਿਓੜ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਹਾਲ ਬੇहद ਖਸਤਾ ਹੈ। ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। NDRF ਦੇ ਜਵਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਨੂਰ ਗੌਨੀ ਅਤੇ ਖੋਲਾ ਨਾਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ 51 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਖੱਡ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ 'ਚ ਕਾਰ ਰੁੜ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦਾਦਾ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਈ, ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਈ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ।